बेहद के बेहद की परम 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 महाशांति है, महाशांति है, महाशांति है। सदा बेहद की स्थिति में स्थित रहने वाले कौन से बच्चे? बेहद की स्थिति, बेहद माना 5 तत्वों से पार रहने की स्थिति में स्थित रहने वाले, सदा उड़ती पंछी। उड़ता पंछी माना बेहद की दुनिया में बुद्धि से रहने वाले, धरती में कोई भी चीज में लगाव ना हो ऐसे बच्चे, उड़ती कला में उड़ने वाले। तो उड़ती कला कहाँ है? बेहद के परम धाम में उड़ती कला। सदा अंतिम फरिश्ता स्वरूप का अनुभव करने वाले, देह में रहते हुए फरिश्ता स्वरूप की अनुभूति करने वाले, सदा बाप समान कर्म बंधनों से कर्मातीत। कोई भी धरती पे कर्म बंधन नहीं रखना चाहिए। कर्म बंधन खत्म, पाप की याद में कर्म बंधन सब भस्म हो जाएंगे। तो कर्म बंधनों से कर्मातीत ऐसे मंजिल के समीप, कहाँ मंजिल कहाँ है? बेहद की कला के परम धाम में मंजिल के समीप श्रेष्ठ आत्मा को, ऐसी बेहद की आत्मा को बेहद की माँ का दिल से याद प्यार और नमस्ते। बाप तो बाप है, बाप तो बाप है, लेकिन बच्चे बाप के भी सिर ताज हैं। तीसरी स्टेज कौन सी है? तीसरी स्टेज है 5 तत्वों से पार। पहली स्टेज है ज्ञान सुना बाप का, दूसरी स्टेज है अनुभूति करना, और तीसरी स्टेज को पार करना, माना 5 तत्वों को बुद्धि से पार रहना, 5 तत्वों से पार रहना, उसको कहेंगे तीसरी स्टेज। इसमें कोई ना कोई हद की दीवार को पार करने में कोई तो उस हद में लटक जाते हैं, कोई अटक जाते हैं। पार करने वाले कोई मंजिल के समीप दिखाई देते हैं। मंजिल कहाँ है? 5 तत्वों से पार रहने की जो स्पीड है, उसकी स्थिति है, उस स्थिति में रहने वाले मंजिल के समीप दिखाई देते हैं। किसी भी हद को पार करने की निशानी क्या दिखाई देगी? हद की दुनिया को पार करने की निशानी तो होगी ना आत्मा की। तो पार करने की निशानी क्या दिखाई देगी? वह अनुभव होगा। पार करने की निशानी है पार किया उपराम बना। क्या? 5 तत्वों को पार किया, बेहद में बुद्धि चली गई और उपराम बना। अवस्था कैसी हो गई? ऊपर रहने की। 5 तत्वों से पार रहने को कहेंगे उपराम अवस्था। तो उपराम बनना ही पार करने की निशानी है। उपराम स्थिति अर्थात उड़ती कला की निशानी, उड़ता पंछी बन कर्म के इस कल्प वृक्ष की डाली पर आएगा। उड़ती कला के बेहद के समर्थ स्वरूप से कर्म किया और उड़ा। उड़ती कला के बेहद के समर्थ स्वरूप में कर्म किया और उड़ा। समर्थ स्वरूप कौन सा है? फरिश्ता स्वरूप। कर्म रूपी डाली के बंधन में नहीं फंसेगा। कर्म बंधन में फंसा अर्थात हद के पिंजरे में फंसा, स्वतंत्र से परतंत्र बना। पिंजरे के पंछी को उड़ता पंछी तो नहीं कहेंगे ना। ऐसे कर्म की डाली पर बाप के उड़ते पंछी श्रेष्ठ आत्माएं कभी कभी कमजोरी के पंजों से डाली के बंधन में आ जाती है। फिर क्या करते हैं?
तो संगम युग का सर्वश्रेष्ठ कर्म है ना, यह श्रेष्ठ कर्म ही हीरे की डाली बनाता है। क्या हीरे की डाली किसकी है? बापूजी के जो बेहद के बच्चे हैं, ये हीरे की डाली पर बैठे हुए हैं और हीरो बनने वाले हैं। आज विशेष संगठन इस ईश्वरीय ज्ञान की विशेषता व नवीनता है। क्या? शक्ति अवतार। आप कौन हो? सभी शक्ति अवतार हो। बेहद के बेहद की परम 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 महाशांति है, महाशांति है, महाशांति है। బేహద్ పరం మహాశాంతి. బేహద్ ఆత్మిక పరివారమునకు, ఆత్మిక సోదరి సోదరులకు బాపూజీ దశరథ్ భాయ్ పటేల్ తెలుగు ఛానల్కు స్వాగతం. ఈరోజు బేహద్ మా ఉపరామ్ స్థితి యొక్క లోతుల్లో వెళ్ళి ఎలా అనుభవం చేసుకోవాలో చెప్తూ ఉన్నారు. సదా బేహద్ స్థితిలో స్థిరంగా ఉండేటువంటి పిల్లలకు, ఎలాంటి పిల్లలకి? బేహద్ స్థితి. బేహద్ అంటేనే పంచతత్వాలకు అతీతంగా ఉండేటువంటి స్థితి. సదా వృద్ధి కళలో ఎగిరిపోయేటువంటి పక్షిలాగా, ఉడతా పక్షి అనగా బేహద్దు ప్రపంచంతో బుద్ధి యోగం కలిగి ఉండటం. బేహద్దు ప్రపంచంలో బుద్ధితోటి ఉండేటువంటి ఆత్మలకు, భూమి మీద ఏ వస్తువు పైన కూడా తగులుపాటు లేకుండా ఉండేటువంటి ఆత్మలకు, వృద్ధి కళలో ఎగిరిపోయేటువంటి ఆత్మలకు, వృద్ధి కళ ఎక్కడ ఉన్నది? బేహద్దు పరంధామంలో సదా ఎప్పుడు వృద్ధి కళ ఉంటుంది. సదా అంతిమ ఫరిస్తా స్వరూపం యొక్క అనుభవం చేసుకునే ఆత్మలకు, దేహంలో ఉంటూ కూడా ఫరిస్తా స్వరూపాన్ని అనుభవం పొందే ఆత్మలకు, సదా బాప్ సమానమైన కర్మ బంధనాలతోటి కర్మాతీతంగా ఉండేటువంటి పిల్లలకు, ఎలాంటి భూమిపైన కర్మ బంధన లేకుండా ఉండేటువంటి పిల్లలకి కర్మ బంధన ఖతం అవ్వటము. బాప్ యొక్క స్మృతిలో కర్మ బంధన అంతా కూడా సమాప్తి అనేది అయిపోతూ ఉంటుంది. కర్మ బంధన అనగా భస్మం అవ్వటం. బాపు స్మృతిలో కర్మ బంధనాలతోటి మరి కర్మాతీతంగా అయిపోతారు. ఇదే అంతిమ గమ్యం. మీరు బాపు స్మృతిలో ఉంటే గమ్యానికి సమీపంలో చేరుకోగలుగుతారు. గమ్యం ఎక్కడుంది? బేహద్ కళా పరంధామంలో. గమ్యానికి సమీపంగా ఉండే శ్రేష్ఠ ఆత్మలకి, ఇలాంటి బేహద్ ఆత్మలకి బేహద్ మా యొక్క హృదయపూర్వకమైన ప్రియస్మృతులు మరియు నమస్తే. బాప్ అంటే బాపే. కానీ పిల్లలు సదా బాపుకి శిరో కిరీటాలు లాంటి వాళ్ళు. తలమా నీయకము అంటారు కదా. మూడవ స్టేజీ ఏంటా స్టేజీ? శిరో కిరీటము. తురియా స్టేజ్ అని యోగ మార్గంలో అంటే ఈ మూడవ స్టేజీ పంచతత్వాలకు అతీతమైన స్టేజీ. ఫస్ట్ స్టేజీ జ్ఞానం వినటం, బాపు యొక్క జ్ఞానాన్ని వినటం. రెండవ స్టేజీ అనుభూతి పొందటం. మూడవ స్టేజీ అతీతంగా అవ్వటం, అనగా పంచతత్వాలకు అతీతంగా అవటం. బుద్ధి ద్వారా దాటుకొని వెళ్ళిపోవటం. పంచతత్వాల్ని దాటుకొని వెళ్ళిపోవటం అని అంటే ఇది మూడవ స్టేజ్లో చేరుకోవటం. దీనిలో ఎటువంటి ఏదో ఒక హద్దు, గోడలు అనేవి ఉంటూనే ఉంటాయి. ఈ గోడలను దాటుకొని వెళ్ళటం, ఏదో ఆ హద్దులో అంటుకుపోకుండా వేలాడకుండా ఉండటం, దాటుకొని వెళ్ళటం, ఏదో ఒక గమ్యానికి సమీపంలోకి చేరుకోవటం. సమీపత కనపడుతూ ఉంది కదా. గమ్యం ఎక్కడుంది? పంచతత్వాలకు అతీతంగా ఉన్నది. స్పీడ్ అందుకుంటుంది కదా, అదే స్థితి. ఆ స్థితిలో ఉండేటువంటి ఆత్మలకు గమ్యం సమీపంగా కనిపిస్తూ ఉంటుంది. ఏ యొక్క హద్దు అనేది లేకుండా హద్దును దాటుకొని వెళ్ళేటువంటి స్థితి కనిపిస్తూ ఉంటుంది. హద్దు ప్రపంచాన్ని దాటుకొని వెళ్ళేటువంటి గుర్తు ఇదే. ఆత్మ హద్దు ప్రపంచాన్ని దాటుకొని వెళ్ళిపోతే వాళ్లకు పూర్తిగా మరి ఉపరామ్ స్థితి అనేది ఉంటూ ఉంటుంది. ఏమి కనిపిస్తుంది అంటే వారి యొక్క అనుభవము, గుర్తు
ఉపరామ్గానే ఉంటారు. పంచతత్వాలు దాటుకొని వెళ్ళిపోతూ ఉంటారు. బేహద్దు బుద్ధిలోకి వెళ్ళిపోతారు. ఉపరామ్ స్థితిలోకి వెళ్ళిపోతారు. ఇలాంటి స్థితి ఎప్పుడు ఉంటుంది అని అంటే పంచతత్వాలను దాటుకొని వెళ్ళిపోయేటువంటి స్థితి ఉపరామ్ స్థితిలో ఉండటము. ఉపరామ్గా అవ్వటము అంటే దాటుకొని వెళ్ళిపోవటమే. ఉపరామ్ స్థితి అనగా వృద్ధి కళ యొక్క గుర్తు. వృద్ధి కళ ఎక్కడ ఉన్నది? అతీతమైనటువంటి స్థితిలో ఉన్నది. ఏ స్థితి అది అంటే బేహద్ బాప్ యొక్క పురుషార్థము స్థితి. బేహద్ ఉపరామ్ స్థితి అనగా వృద్ధి కళకు గుర్తు. వృద్ధి కళ అనగా ఎగిరేటువంటి పక్షిలాగా అయి కర్మ బంధనాలే తెంచుకొని ఊర్ధ్వ స్థానంలోకి ఉన్నతోన్నతంగా వెళ్ళిపోవటము. ఇక్కడ కల్ప వృక్షం యొక్క కొమ్మల పైకి వచ్చేయటము. కర్మ కల్ప వృక్షంలో ఇరుక్కిపిస్తూ ఉంటుంది. వృద్ధి కళలో బేహద్ జ్ఞానంతో బేహద్ సమర్థ స్వరూపంతో కర్మ చేస్తూ ఉంటే ఎగిరిపోగలరు. సమర్థ స్వరూపం ఏంటి? ఫరిష్తా స్వరూపము. కర్మ అనేటువంటి కొమ్మ బంధనాల్లో అనేది ఇరుక్కుపోకుండా కర్మ బంధనాలకు అతీతంగా హద్దు నుండి దూరంగా వెళ్ళటం. హద్దు యొక్క పంజరంలో ఇరుక్కుపోకుండా స్వతంత్రంతో అవ్వటం అంటే పరతంత్రం నుండి స్వతంత్రంగా అవ్వటం. పంజరంలో పక్షి ఎగరలేదు, వృద్ధి కళకు పోను లేదు. అలాంటి కర్మలనే కొమ్మల్ని పట్టుకొని ఉన్నటువంటి వాళ్ళు అధోగతి పాలవుతారు. బాపు దగ్గరికి వెళితే వృద్ధి కళ ఎగిరేటువంటి పక్షి లాగా శ్రేష్టాత్మలుగా అవుతారు. అప్పుడప్పుడు బలహీనత అనేది ఈ పంజరంలో కొమ్మలకి బంధనగా వచ్చేస్తూ ఉంటుంది. అప్పుడు ఏమి చెయ్యాలి? సంగమ యుగం యొక్క సర్వశ్రేష్ఠ కర్మ అనేటువంటి వజ్రాల కొమ్మలు కూడా తయారవుతూ ఉంటాయి. అంటే సేవ చేశాను, నేను జ్ఞానం బాగా చెప్తున్నాను, యోగం బాగా చేస్తున్నాను, సంభాళిస్తున్నాను అనేటువంటి అహంకారం, శ్రేష్ఠ కర్మల యొక్క అహంకారము వజ్రాల కొమ్మల్లాగా ఉంటూ ఉంటాయి. ఎప్పుడైతే బాపూజీ బేహద్ పిల్లలుగా అవుతారో వజ్రాల కొమ్మల్ని పట్టుకొని వేలాడుతూ ఉంటారు. వజ్రాలు ఆకర్షిస్తూ ఉంటాయి. దాని యొక్క వెలుగు ప్రకాశానికి అంటుకుపోతూ ఉంటారు. శ్రేష్టమైనటువంటి సంఘటన ఈశ్వరీయ జ్ఞానం యొక్క విశేషతతోటి నవీనతను పొందగలుగుతూ ఉంటారు. మీరందరూ శక్తి అవతారమైన ఆత్మలు. మీరు ఎలాంటి ఆత్మలు? శక్తి అవతారమైన ఆత్మలు. కాబట్టి విశేషతను సంఘటిత రూపంలో ఈశ్వరీయ జ్ఞానం యొక్క విశేషతను పొందుతూ ముందుకు వెళ్ళండి. అచ్చా, పరం శాంతి, నమస్తే, ధన్యవాదాలు. బేహద్కే బేహద్, పరం పరం పరం, మహాశాంతి హై, మహాశాంతి హై, మహాశాంతి హై. నమస్తే. బాపూజీ దశరథ్ భాయ్ పటేల్ తెలుగు ఛానల్లో మా దివ్య సందేశాల ప్లేలిస్ట్లోకి వెళితే మా అద్భుతమైనటువంటి జ్ఞానము అనుభవపూర్వకంగా బేహద్దు పిల్లలకి చెప్తూ ఉన్నారు. మీరు ఈ వీడియో నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, మంచి కామెంటు పెట్టండి, మా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. నమస్తే, ధన్యవాదాలు. పరమ శాంతి.